नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो रे आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु सावित्री व्रत रखुथिबा महिला माने थरे मात्र एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु काहेकि ना आज भिडियो रे मु आपण मानक कहिबा पई जाउछि आपण माने सावित्री व्रत रे केउ सब भूल रो वंचित रहिबा उचित, केउ सब महिला माने सावित्री व्रत को पालन करिबा उचित एवं आपण माने पूजा करिबा समय रे केउ सब भूल रो वंचित रहिबा उचित। माँ सावित्री पाखरे केउ जिनिस पूजा कले आपणक स्वामींकर आयुष वृद्धि होइथाए एवं केउ सब जिनिस को पूजा न करिबा उचित जहा द्वारा आपणक स्वामींकर आयुष हानि होइथाए। ता सहित मु आपण मानको भिडियोर आगरे जणाइबी जे सावित्री व्रत रे केउ सब जिनिस को न खाइबा उचित जहा द्वारा आपणकर समस्त पूजा संपूर्ण होई परिबो। जो जिनिस को खाइबा द्वारा आपणक स्वामींकर ही अमंगल होइथाए एवं आपण माने सावित्री व्रत दिन एमिति केउ जिनिस खाइबा द्वारा आपणक स्वामींकर आयुष वृद्धि होइथाए से विषय रे मध्य मु आपण माननको कहिबा पई जाउछि। दर्शक बंधु एहा पूर्वरु आपण माननको अनुरोध भिडियोटी को लाइक करि नथिले गोटिए लाइक करि दियंतु। आपण लाइक करिबा द्वारा आपणकर टंकाटे मध्य खर्च हेबो नाही बरं आमको मोटिवेशन मिलिबो आपण मानक निमंते एही परि वीडियो प्रस्तुत करिबा पई। सेथिपई वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु समस्त ओडिया सधवा नारी मानकर विशेष पर्व हेउछि सावित्री व्रत बा सावित्री ओषा। आसंता 26 मे 2025 सोमवार दिन ओडिशा रे एही पर्वटी पालन हेबाकु जाउछि एवं सावित्री व्रत रे प्रत्येक सधवा नारी माने निज स्वामींकर मंगल कामना करी एवं तांका आयुष रे वृद्धि घटिबा पई एही व्रतटी को पालन करिथांती। समस्त महिला मानकर इच्छा थाए कि सावित्री परी तांकर शंखा सिंदूर मध्य वज्र होई रही थाउ एवं से सदा सर्वदा सधवा होई रही थांतु। सेथिपई सेमाने एही व्रतटी को बहुत निष्ठार सहित पालन करिथांती। दर्शक बंधु कण आपण माने जानिछंती एही व्रतटी को पालन करिबा समय रे नारी माने केउ सब कथा उपरे ध्यान देबा उचित जहा द्वारा सेमानंकर सेही पूजाटी बहुत शुभ हेबो। दर्शक बंधु आपण माने हुए तो पूर्वर एपरी बहुत सारा वीडियो देखिथिबे किंतु एही वीडियो माध्यम रे मु आपण मानको समस्त विषय गुडी को बहुत सरल भाषा रे बुझाइबा पई जाउछि जहा द्वारा आपण माने मध्य सेही भूल सब को करिवे नाही। हिंदू धर्म रे मान्यता अछि जे एही व्रतटी को निष्ठार सहित पालन करिबा द्वारा आपणक स्वामींकर उन्नति होइथाए एवं तांकर जीवन मध्य मंगलमय होइथाए। महिला माने अखंड सौभाग्यवतीर आशीर्वाद प्राप्ति करिबा पई एवं सुसंतान प्राप्ति करिबा पई एही सावित्री व्रतटी को पालन करिथांती। एही व्रत रे मां सावित्री एवं बटवृक्ष को पूजा करा जाइथाए एवं एही व्रतटी को सेही नारी माने पालन करिथांती जेउ माने निज स्वामी को सम्मान एवं तांकर मंगल कामना पई चेष्टा करुथांती। जो नारी माने 7 जन्म पई तांका स्वामी सहित रहिबा पई चाहिथांती जो पर्यंत आपणकर व्रतटी संपूर्ण न होइछि से पर्यंत कौनसी भी खाद्य को आपण माने ग्रहण न करिबा उचित किंबा कौनसी खाद्य प्रति निजर आसक्ति भाव आनिबा मध्य अनुचित होइथाए काहेकि ना खाद्य को खाइबा द्वारा किंबा खाद्य प्रति लोभ आसीबा द्वारा आपणकर सेही व्रतटी खंडित होई जाइथाए एवं मां सावित्री मध्य आपणक उपरे क्रोधित होइथांती। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण माने संपूर्ण निष्ठा एवं भक्तिर सहकारे निज स्वामींक सहित 7 जन्म पई साथी होई रहिबा पई चाहुचंती तेबे पवित्र सावित्री व्रतटी को बहुत निष्ठार सहित पालन करंतु। सेही व्रतटी को पालन करिबा द्वारा आपणको मां सावित्री पाखरु अखंड सौभाग्यवती हेबार वरदान प्राप्ति होइथाए। आपण माने जानिछंती प्रत्येक वर्षर ज्येष्ठ मास अमावास्या तिथि रे आमे माने सावित्री व्रत को पालन करिथाउ जहाँकि चलित वर्ष अमावास्याटी 27 मे रे पड़िबा पई जाउछि एवं 26 मे रे सावित्री व्रत पालन करा जिवो।
ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଏହି ବ୍ରତଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏହି ବ୍ରତଟି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀମାନେ ନିଜେ ଷୋଳ ଶୃଙ୍ଗାର ନିଶ୍ଚୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସଧବା ନାରୀ ପାଇଁ କଳା କପଡ଼ାଟି ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଆପଣମାନେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାବିତ୍ରୀ ମାତା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୃଙ୍ଗାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ମା ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ନାରୀମାନେ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଲୁଣକୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଘରେ କୌଣସି ବି ସଦସ୍ୟ ମଦ, ମାଂସ ଏବଂ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ମନରେ ଅହଙ୍କାର ରଖିବା ଏବଂ କାହାକୁ ଗାଳି ଦେବା କିମ୍ବା କାହାକୁ କଟୁ କଥା କହିବା ଏପରି ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଶଯ୍ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ସଧବା ନାରୀମାନେ ନିଜେ ଅଳତା, ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ କୌଣସି ବି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତଟି ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଆପଣମାନେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରିବେ। ତା ବଦଳରେ ଆପଣମାନେ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ନିଜର ବ୍ରତଟିକୁ ପାଳିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଗଜାମୁଗ, ଗଜାବୁଟ ଏବଂ ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଛୁତକ ଏବଂ ମୃତକ ସମୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆଣି ପୂଜା କରିବେ ସେଥିରେ ଆମ୍ବଡାଳ, କଳସ, ପଇଡ଼, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ସେସବୁକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରଖିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଟିକୁ ପାଳନ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ଜିନିଷ ସବୁକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଫୋପାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ କିମ୍ବା ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦିନ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ତ୍ରିଦେବୀ ବା ତ୍ରିଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସାବିତ୍ରୀ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ବା ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତା ବରଗଛରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣମାନେ ବଟବୃକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ବି ପୂଜା କରିବେ ଯେପରି ସେହି ଜିନିଷଟି ଖଣ୍ଡିତ ବା କଟା ହୋଇନଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଫଟା କିମ୍ବା ଚିରା ହୋଇନଥିବ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀମାନେ ନିଜ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସହିତ ନିଜ ଗଳାରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ ଅବଶ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ।
ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ବୁଟ ଚଣାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚଣା ବୁଟକୁ ନିଜ ପୂଜାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତରଭୁଜକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ତରଭୁଜର ଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଖାଇବା ସହିତ ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତରଭୁଜର ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ବୁଟ ଚଣାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ନେଇ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ତେବେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।